کرالپورہ آلوسا میں 2 لوگوں کو چیتے نے گائل کیا. میں اس وقت سپاٹ پر موجود ہوں. یہاں کے مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق جو خاتون تھی وہ اپنے کھیت میں کام کرنے آئی تھی. یہ اس کھیت میں انسیڈنٹ پیش آیا, یعنی کہ اس کھیت میں وہ خاتون کسی کام کے لیے آئی تھی, لیکن یہاں پہ چیتا موجود تھا جس نے اس خاتون پر حملہ کیا, اس کو شدید طور پر گائل کیا. اس کے ساتھ میں ایک 75 ایئر کی شخص کو بھی گائل کیا جو کرٹیکل کنڈیشن میں, جس کو کرالپورہ ہاسپٹل اس وقت لیا تھا. اس کے بعد میں کرالپورہ سے کپوارہ ریفر کیا گیا. کپوارہ سے بھی وہ اب سری نگر کے لیے ریفر ہوا کیونکہ وہ 75 ایئر جو شخص ہے وہ کرٹیکل انجرڈ, سپائنل انجری ہے اس کو. آپ دیکھ لیجئے تصویروں میں, اس وقت بھی یہاں پہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی ٹیم موجود ہے, جموں کشمیر پولیس موجود ہے, تاکہ جموں کشمیر پولیس کے ساتھ میں فارسٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے. وہ یہاں پہ جائزہ لے رہی ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے. جس چیتے نے ان 2 لوگوں کو گائل کیا اس کو ڈھونڈنے کی مہم اس وقت جاری ہے. میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ملازم سے بات کرنا چاہوں گا. سر آپ مجھے بتائیں, اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ لیٹ پہنچتے, یا اس اسپاٹ پر بھی آپ بتائیں گا آپ کیوں لیٹ یہاں پہ پہنچے؟ جی, بات اس طرح سے ہے کہ جو ہماری گاڑی ہے وہ 2 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے, جی, کپواڑہ اور سوپور بارہمولہ. تو اس کو آنے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو لوگوں کو اس چیز سے باخبر ہونا چاہیے کہ جب 2 ڈسٹرکوں میں ایک گاڑی ہوگی وہ کب پہنچے گی. لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ جلدی سے جلد یہ گاڑی پہنچ جائے, جس میں جو مطلب کیج ہوتا ہے وہ انسٹال ہم کر سکیں. اچھا سر, یہاں کی کیا پوزیشن ہے, کتنا آپ نے سرچ آپریشن چلایا اور کب تک آپ کی مہم جاری رہے گی؟ جی, ہماری اس وقت 2 گھنٹے سے ہماری سرچ آپریشن جاری ہے, لیکن کہیں سے کوئی ایسا نشان نہیں پایا گیا کہ یہ لیپڈ ہے, سیوٹ کیٹ ہے یا جنگلی کتے کے نشان ہے. ایسا کوئی نشان پایا گیا نہیں ہے. لیکن لوکلز کے پاس میں کچھ ویڈیوز ہے, وہ کہہ رہے ہیں لیپڈ ہے. سر ویڈیوز ہے لیکن لیپڈ کا فوٹو اس میں نہیں آیا ہے. اچھا سر, یہ سنی سنائی بات ہے. اچھا اچھا, ہاں سر, جب لیپڈ ہوگا تو وہ بھی 10 کلومیٹر سے چلا گیا ہوگا اس وقت. اچھا, ہاں 10 اور 8 کلومیٹر. جو ہی آپ کو کال موصول ہوئی, آپ کتنے ٹائم کے بعد یہاں پر؟ 1 گھنٹہ کے بعد ہم یہاں پہنچے. کہاں سے آپ آئے؟ ہم اس وقت سوپور سے, ہماری ٹیم سوپور سے, لولاب سے ہماری ٹیم اس وقت لولاب میں بھی کام کر رہی ہے. تو اس وقت سوپور میں بھی ہے, تو سوپور سے ہماری ٹیم آ رہی ہے اس وقت. تو کب تک آپ کی ٹیم یہاں پہ بنی رہے گی؟ سر جب تک نہ ہم یہاں کیج انسٹال کریں گے اور پورا جانور کا پتہ لگے گا یہ کون سا جانور ہے, تو تب تک ہماری ٹیم یہاں رہے گی. یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ملازم اس وقت سوپور سے یہاں پر پہنچے. جی, ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے مادھیم سے لوگوں کو کہ لوگ خاص اپنا خیال رکھیں, کیونکہ ہم لوگوں کی جان ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جانور کہیں سے بھی ہم ان کو انسٹال کر لیں گے, لیکن جانور کا پیچھا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اس سے جانور وائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے. سر لوگوں کو بہت خیال ہے, شام کے بعد یا 5 بجے کے بعد بچوں کو بھی باہر گھومنے نہیں دینا چاہیے سر. اچھا اچھا, تو سر یہ جنگلی رہے, جنگل سے تھوڑا ہی نزدیک ہے یہ جنگلی ہے. یہاں پہ وائلڈ اینیملز کا آنا جانا تو ہوتا ہی ہے. یہ جو جنگل اس کا ہیبیٹیڈ ہے, یہ گاؤں اس جنگل سے تھوڑا ہی دور ہے, تو جنگل یہاں جانور گھوم سکتا ہے کسی بھی وقت. تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سپاٹ جہاں پر یہ چیتے نے, یہ وائلڈ اینیمل نے جو ہے اٹیک کیا, یہ جنگل کے قریب میں ہی ہے. جو سپاٹ جنگل کے قریب میں ہوگا وہاں پر وحشی جانوروں کا آنا جانا ہوگا. یہ ان کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہ کھیت ہے جس کھیت میں وہ خاتون کام کرنے آئی تھی, کچھ ساگ وغیرہ ہے, کوئی کام کرنے آئے تھے, اور یہاں پہ چیتے نے اس پہ حملہ کر دیا. چیتے نے جو ہی اس پہ حملہ کر دیا اس کے بعد میں چیتا یہاں سے نکل پڑا. ایک دوسرا 75 ایئر عمر کا جو ہے نوجوان, جو شخص ہے وہ یہاں پر موجود تھا جس پہ چیتے نے حملہ کر دیا, اور وہ اس کو بھی شدید طور پر گائل کیا. ان دونوں کو اس وقت یہاں کے مقامی لوگوں نے ہاسپٹل پہنچا دیا, کرالپورہ ہاسپٹل ان کو پہلے پہنچا دیا گیا. اس کے بعد میں جب ان کی حالت جو ہے نازک پائی گئی, حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ 75 ایئر جس کا نام محمد علی ہے, اس کی محمد عبداللہ وانی اس کا نام ہے, اس کو کرالپورہ سے بھی کپوارہ ریفر کیا, اور کپوارہ سے بھی اب وہ ریفر سری نگر کے لیے ہوا کیونکہ اس کو سپائنل انجری ہوئی ہے. اس طریقے سے اس چیتے نے اس پہ زیادہ حملہ کیا. وائلڈ اینیمل جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ مارنے کی, یہیں سے چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پر وائلنٹ ہوں گے, وہ آپ پر حملہ کریں گے, جو کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ نے بتایا کہ ان کو آپ چھیڑ خانی نہ کریں. حالانکہ وہ یہاں پہ اس کھیت کے اندر وہ چیتا یا وائلڈ اینیمل ہوگا, لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ چیتا ہی ہے کیونکہ اس کی باڈی پہ جو ہے وہ کچھ سٹرپس نظر آئے. کچھ ویڈیوز بھی آپ نے مجھے دے, ویڈیو کسی ایک بندے کے پاس میں تھا. اگر
वो वीडियो भी कोई दिखा सके हम। किस भाई के पास वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि वो चीता ही है। अब उस चीते को यहाँ पे ट्रैंक्विलाइज करने के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम आई है। वो कोशिश की जा रही है कि अगर वो चीता मिल जाता है तो उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाए, उसको किल नहीं किया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, उसको बेहोश किया जाएगा। उसके बाद में उसको यहाँ से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तैयारी चल रही है, यानी कि ये बिल्कुल अलर्ट है। जो ही इनको वो चीता दिखेगा, ये उसको ट्रैंक्विलाइज करेंगे, बेहोश करेंगे, उसके बाद में उसको दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये जंगली एरिया है, ये जंगल के करीब में ये इलाका है। लोगों से भी गुजारिश है कि वो अकेले यहाँ पर घूमने ना आए। वो जब भी यहाँ पे आएंगे किसी और को साथ लेके आएंगे। वो ज्यादा सवेरे अपने घरों से ना लेके, वो ना ज्यादा लेट अपने घरों से निकले। वो सवेरे, वो दिन में ही यहाँ पे विजिट करे। हो सकता है ये जो लीपाड़, ये जो शेर है, वो यहाँ पे, वो जो चीता है, वो कहीं और लोगों को हमला करे। उसके लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, इसके लिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैनात है, उसके लिए यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो चाहते हैं कि जो इसके लिए यहाँ पे तैनात किए जाए कि ताकि ये जो चीता है या ये जो जंगली वाइल्ड एनिमल है, ये और लोगों को घायल ना करे। ये जो इंसिडेंट पेश आया, ये क्रालपोरा आलूसा में पेश आया कि 2 लोगों को चीते ने घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। इसी स्पॉट पर, जिस स्पॉट पर मैं इस वक्त आपसे लाइव मुखातिब हुआ हूँ, इसी स्पॉट पर उस चीते ने 2 लोगों को घायल किया। हालांकि यहाँ पर डिपार्टमेंट की जानिब से लोग तो आए हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो आया, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था, लेकिन वो विजिट करके चले गए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है, वाइल्ड लाइफ टीम मौजूद है। तो सर मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लोग यहाँ पे सुबह निकलते हैं, शाम कब लोगों का विजिट यहाँ पे होना चाहिए? अगर मॉर्निंग में आएंगे उस वक्त भी यहाँ पे चीते का डर होगा। आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब सुबह के टाइम आए, कम से कम 9 बजे के बाद आए, और 2-3 आदमी, औरतें आए तो भी 2-3 औरतें आए, कोई मर्द भी साथ होना चाहिए। लेकिन जब लेट आवर्स में आए तो 5 बजे के बाद मूवमेंट करना बंद कर दें। अच्छा मुझे सर बताइए, ये जो जंगली जानवर, ये इन्होंने गांव का रुख क्यों किया? ये अब गांव के अंदर क्यों दाखिल हो रहे हैं? ये जानवर का गांव के अंदर ये आना इस लिए हुआ है कि जब जानवरों को जंगल में जंगलात कम हो गए, खाने पीने की कोई एशिया उनको नहीं मिली, तो वो गांव की तरफ उनके शेल्टर को छेड़ने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि जब जो घर में कूड़ा करकट वगैरह किचन का बचा हुआ होता है तो वो लोग गाँवों में फेंक देते हैं, रस्तों पर फेंक देते हैं। गाँवों लोगों को चाहिए कि सहन के सामने एक गड्ढा खोद कर उसमें ये ऐसा खोदनी डालें ताकि जानवर इसके पीछे ना आए। जब जानवर को खाने पीने की चीज मिल गई तो वो बार बार आ सकता है जी, वो आदी बन जाता है, जिसकी वजह से बन जाता है, हमला कर देते हैं। इसलिए लोगों को इस चीज को बहुत एहतियात करनी चाहिए जी। एक अहम मैसेज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों को बताई गई कि वो जो घरों से कूड़ा करकट निकल जाता है, खाने पीने की एशियाई खुर्दनी की जो चीजें, वेस्टेज जिसको कहते हैं, वो निकल जाते हैं, वो अब घरों के आसपास में डालते हैं, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर है वो उसके पीछे आ जाते हैं। क्योंकि जो जंगली जानवर, इनकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा होती है, यानी कि इनको 1 किलोमीटर दूर से ये इनको सूंघने की शक्ति पता चलता है कि कहाँ पे गोश्त है, कहाँ पे क्या चीज है, जिसको लेके ये वहां पर स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये जो कूड़ा करकट, अगर आप जंगल के आसपास में रह रहे हैं तो आप ऐसा करें कि आप वहां पे आप अपने घरों के आसपास में इस तरीके का कचरा, इस तरीके का वेस्टेज ना डालें। आप कोई पिट बना लें, उसमें रखें। सर हमारी टीम अब सोपोर से भी आ रही है, वो आ रही है तो अच्छा, सोपोर से भी दूसरी टीम भी आ रही है सर, ये पहुंच रहे हैं लोग, गाड़ी भी आ गई है जी। अब यानी कि 2 टीमें यहाँ पे, कौन सी टीम का? सोपोर की और कुपवाड़ा की। अच्छा, कुपवाड़ा की और सोपोर की दोनों टीमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब सर लगातार शाम तक आपका सर्च ऑपरेशन शाम तक जी। आप देख लीजिए, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम जो है ये सोपोर से यहाँ पे पहुंचे, कुपवाड़ा की टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाएंगे और उस चीते को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि आप लोगों को शायद ये होता है जहन में कि उसको मारा जाएगा। चीते को बिल्कुल जंगली जानवर को नहीं मारा जाता है, उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, यानी कि बेहोश किया जाता है। उसके बाद में उसको दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जाता है। इसके लिए खास तौर पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम होती है। लेकिन आप भी अवेयर रहे, आप भी होशियार रहे, आप भी खबरदार रहे। अगर आप जंगल के आसपास में रह रहे हैं, आप घरों से बाहर तभी निकले जब आपके साथ में कोई है। और घरों से जो वेस्टेज निकलते, खाने पीने की चीजें जो है, वो अगर घरों से निकलती, उसको आप किसी
खड्डे में किसी पिट में डाल दें ताकि जंगली जानवर उसके पीछे ना आ जाए, जिसकी वजह से जानी नुकसान करते हैं। अक्सर ये तभी नुकसान करते हैं, तभी हमला करते हैं जब उनको लगता है कि हमें छेड़ने की कोशिश की जाए। रहा सवाल जंगली जानवर आप गाँव की ओर रुख क्यों करते हैं, इसका सबसे पहला मसला ये कि सबसे पहला जवाब यह है कि हमने जब इनके शेल्टर को छेड़ने की कोशिश की, जब हमने जंगल को डिफॉरेस्टेट किया, यानी कि जंगलात को हटा दिया, जंगलात को खत्म किया, उनके एरिया में, उनके घर में घुस गए, तो जाहिर सी बात है घरों से बाहर आएंगे। दूसरा ये कि जो जंगलों में इनके लिए खुराक हुआ करती थी, जिस खुराक पे ये लोग, ये जो जानवर है डिपेंड होते, उस खुराक को हमने खत्म किया, उन पेड़ों को हमने काट दिया। और फिर ये ऑब्वियसली ये जो आएंगे गाँव में खाने पीने के लिए, तो इसलिए डिपार्टमेंट से भी दरखास्त है, सरकार से भी दरखास्त है कि जंगली जानवरों का बंदोबस्त जो है जंगल में ही किया जाए, इनके लिए पेड़ लगा दिए जाए, ऐसे फल फ्रूट के पेड़ लगा दिए जाए जिसकी वजह से ये इनको गांव की ओर आने की जरूरत ना पड़े। आप दीजिए इजाजत, अपने मेजबान वाहिद मसूदी को खुदा हाफिज।